सर्वप्रथमे पिता पुत्र पवित्र आत्मा गौरव हो पुणी समस्त विश्वासी विश्वासी समस्त को प्रेस द लॉर्ड प्रभुंकर लोक मान को प्रभु श्रीकृष्ण नाम प्रेस द लॉर्ड। आसतु आज गोटे वाक्य अध्ययन कर आलोचना करवा। आज वाक्य अनुसार यीशु ख्रीष्ट जगत रे जन्म हेले चारिटी विषय निमंते आउ से चारिटी विषय कौन से विषय आम जाना। यीशु ख्रीष्ट जगत रे ये चारिटी विषय निमंते जन्म ग्रहण करथिले। तेणु आम पाठ करवा माथ्यू पुस्तक 11 तार 27 पद। मो पाठ करुछि। मोहर पितांक कतुक समस्त विषय मो ठारे समर्पित होइछि। आउ पुत्रं को कहीं जाने नहीं केवल पिता जानती। पुणी पिता को कहीं जाने नहीं केवल पुत्र जानती। आउ पुत्र जहाँ निकट ताहां प्रकाश करने को इच्छा करती से जाने। पठित वाक्य प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करतु। आमेन। प्रार्थना करवा। प्रिय प्रभु धन्यवाद दौछु वाक्य देछ वाक्य अनुसार जीवन काटबू वाक्य को बुझेबू पालन करू शक्ति प्रदान कर यीशु नाम मागिलु। आमेन। प्रिय प्रभु लोक मैंने यही समय वाक्य पाठ करूँ। आउ यीशु ख्रीष्टर जगत मध्य को आसिले आउ संपूर्ण मनुष्य पुणी संपूर्ण ईश्वर से मारिया गर्भर जन्म नेले। आउ पिता ईश्वर को प्रकाश करने निमंते पिता ईश्वर को प्रकाश करने निमंते जगत को आसिले। आउ पिता जगत को प्रेम करी यीशु ख्रीष्ट को पठाई अछंती। प्रभुंकर गौरव हो। प्रथमतः यीशु ख्रीष्ट जगत को आसिले आउ तांको पिता आउ परमेश्वर आउ तांको प्रकाश करने निमंते। तेणु आमे विश्वास करू आम्भमान कर यीशु ख्रीष्ट पिता परमेश्वर तांको पठाई अछंती। कारण आम्भे माने विनष्ट होतलु आम्भ मान को प्रेम करी से अपना अद्वितीय पुत्र यीशु ख्रीष्ट को पठाई अछंती। प्रथमतः पिता को प्रकाश करिबा। द्वितीयतः से वाक्य अनुसार जहाँ लेखा जाए जहन पुस्तक तार 3:16 कारण ईश्वर जगत को एडे प्रेम कले जे से अपना अद्वितीय पुत्र को दान कले जेपरी जे कई ताहांठारे विश्वास करे से विनष्ट न होई अनंत जीवन प्राप्त हुए। आउ आंभ मानक विनष्ट हेबार देखी विनष्ट होछु ताहा देखिले आउ पिता परमेश्वर यीशु को पठाइले जे से प्रेम करी आउ से प्रेम जे प्रकार ताहा आमे यीशु को ठारे पाउछु जहाँकि अपना जीवन को मध्य उत्सर्ग करी आम्भ मान निमंते आम परी पापी मान निमंते से जीवन उत्सर्ग करी आम्भ मान को प्रेम शिखाई अछंती। तेणु आमे देखुछु जे अनेक वाक्य मध्य शुणीछु जे आमे माने मध्य भाई मान निमंते निज जीवन मध्य देवार आवश्यक अछि। आउ तांको प्रेम करी तांकर हित निमंते तांकर परित्राण निमंते तांकर आउ स्वर्ग राज्य प्रवेश करने निमंते आम्भे मन माने मध्य प्राण दान करवा उचित। जे प्रकार यीशु ख्रीष्ट आम्भ मान निमंते प्राण दान कले आम्भ मान से प्रकार कहते। तेणु एक तो पिता को प्रकाश कले द्वितीय तो आम मान को प्रेम शिखाइबा निमंते से निजे आदर्श स्वरूप निजे देखाइले आउ प्रेम कले से प्रेम आमे शिखिबा। तृतीय तो आंभ मान को जहाँ लेखा जाए माथ्यू 4:19 पदरे देखंतु माथ्यू 4:19
ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋର ଅନୁଗମନ କର, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ଧରିବା ଶିଖାଇବି। ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗତରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ମୋର ଅନୁଗମନ କର, ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ଧରିବା ଶିଖାଇବି। ଅର୍ଥାତ୍ ଶିଷ୍ୟ ହେବା। ଆମେ ଯେତେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରୁଅଛୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ଧରିବା ଶିଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆପଣ ପାଳକ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଚାରକ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି କିମ୍ବା ମୁଁ ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବା ବା କରୁଅଛୁ, ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଧରିବା ଶିଖୁଅଛୁ। ଆଉ ଯାହାକି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗଠନ କରିବା। ମନୁଷ୍ୟ ଧରିବା ଶିଖାଇବାର ଅର୍ଥ, ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ତିଆରି କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଧରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମତଃ ସେ ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ପ୍ରେମ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇଲେ, ତୃତୀୟତଃ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ଧରିବା ବା ଶିଷ୍ୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ, ଶିଷ୍ୟ ବନାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ନିମନ୍ତେ, ଯାହାକି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦେଖୁଅଛ, ଲୋକ 19:9 ଯକ୍ଷଙ୍କ ଗୃହରେ ପରିତ୍ରାଣ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି। ଆଉ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଏଇ 4ଟି ବିଷୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ଯାହାକି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ଆଜି ତାହା ରହିବା ଦରକାର। ତେବେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା, ପିତା ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ତୃତୀୟତଃ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଶିଖାଇଲେ। ଚତୁର୍ଥତଃ ଆମମାନଙ୍କୁ ବା ଶିଷ୍ୟ ବନାଇଲେ। ଯଦି କୌଣସି ବିଷୟ ଗୋଟେ ଉଣା ରହିଥାନ୍ତା ଏଇ 4ଟି ବିଷୟ ମଧ୍ୟରୁ, ତେବେ ହୋଇପାରେ ଆଉ ତାର ଏତେଟା ଉପଯୁକ୍ତ ନଥାନ୍ତା। ମନେ କରନ୍ତୁ, ଖାଲି ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରି ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ଶିଷ୍ୟ ବନାଇ ନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇନଥାନ୍ତେ, କିମ୍ବା ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଶିଖାଇ ନଥାନ୍ତେ, କେବଳ ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? କିମ୍ବା ଖାଲି ପ୍ରେମ ଦେଖାଇଥାନ୍ତେ, କିମ୍ବା ଖାଲି ମନୁଷ୍ୟ ଧରିବା ଶିଖାଇଥାନ୍ତେ, ବାକି ସବୁ କରିନଥାନ୍ତେ, କିମ୍ବା ଖାଲି ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇ ଶିଷ୍ୟ ବନାଇ ନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଆଜି କ'ଣ ଆମେ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ? ତେବେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏଇ 4ଟି ବିଷୟ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ 4ଟି ବିଷୟ କଲେ, ଯାହାକି ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହା ଶିକ୍ଷା କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା, ଯେ କି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ, ଜହନ ତାର 14:1 ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଯେ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ନ ହୁଏ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା, ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ବାସସ୍ଥାନ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ଆମ୍ଭେମାନେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ନ ହୋଇ ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଜୀବନ ଅର୍ଥାତ୍ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟି ତାହାଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରି ରହିବା, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବେ। ତେବେ 4ଟି ବିଷୟ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶିକ୍ଷା କରିଅଛୁ। ଏହି 4 ବିଷୟ ଜଗତରେ ସେ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ କଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହି 4ଟି ବିଷୟକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ପୁଣି ଆମମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଧରିବା ଶିଖିବା। ବିଶ୍ୱାସୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଶିଖନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁକୁ ଅନୁଗମନକାରୀ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଶିଖନ୍ତୁ। ପାଳକ, ପ୍ରଚାରକ, ବିଶ୍ୱ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ଶିଖିବା ମନୁଷ୍ୟ ଧରିବା ନିମନ୍ତେ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ସେଦିନ ସେଇ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବନାଇଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେଇ ଆମେ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିଛୁ। ଆମ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ପୁଣି ଏହି ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।